वरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रगौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासखायमिति सुन्दरमन्दकासं वादालयेशं मनिषं हृदि भावयामि। मूकं करोति वाचालं पङ्क्तिं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सान्द्रानन्द बोधात्ममन्वमितं कालदेशावदिव्यां निर्मुक्तं नित्यमुक्तं निगमदशत सहस्रेण निर्भास्यमानम् अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनरुरुपुरुषात्मकं ब्रह्मतत्त्वं तत्तावद्भाति साक्षात् गुरुपवनपुरे अन्तभाग्यं जनानाम्। Yeah. 23rd Dasagam. Actually, today's Guruvayur Ekadasi, நிறைய பேர் full Narayanam படிப்பா, Lemini Narayanam படிப்பா. So, நம்ம இன்னைக்கு at least we are in a class where at least we'll be reading the 23rd Dasagam. படிங்கோமா, line Bala madam start. Hari Om. प्राचेतसस्तु भगवन् अपरोऽपि दक्षः तत्सेवनं व्यदितसर्गविवृद्धिकामः आविर्बभूवित तदा लसदष्टबाहुः तस्मै वरं ददीत तां च वधूमसिग्नीम्. மீனாட்சி மேடம் படிக்கிறீங்களா? நான் கேக்குறேன் மாதா. ஓகே, பத்மாவதி மேடம் படிங்க. तस्यात्मजास्तवयुतमीश पुनः सहस्रं श्रीनारदस्य वससा तव मार्गमाबुः नैकत्र वासं ऋषये मुमोशपाशाभं भक्तोत्तमस्तऋषि अनुग्रहमेव मेन. பார்வதி षष्ट्या तदो दुहृदकुलौगान् दोहित्रसूनुरत तस्य स विश्वरूपः तस्तोत्रमित मजया कुलौकान् दोहित्रसूनुरत तस्य स विश्वरूपः स्वस्त्रोत्रमित्रमज पया इन्द्रमाजौ देवत्वदीय महिमा खलु सर्वजैत्रः. Pavitra ma'am, can you read? Yes ma'am. प्राक्षूरसेन न विषये किल चित्रकेतुः पुत्राग्रही नृपतिरङ्गिरसः प्रभावात् लप्त्वैकपुत्रमत तत्र हते सपत्नी सङ्गैर्मुख्य तव माययासौ. ராஜா சார் படிக்கிறீங்களா? Yes. तं नारदस्तु सममिङ्गिरसा दयालुः सम्प्राप्य तावदुपदर्श्य सुतस्य जीवं कस्यास्मि पुत्र इति तस्य गिरा विमोहं त्यक्त्वा स्वदर्शन विदो नृपतिं ययुङ्क्त. ராஜேஸ்வரி மேம். नमस्ते माता. स्तोत्रं च मन्त्रमपि नारददोत्तलब्ध्वा तोषाय शेषवपुषः ननु तपस्यन् विद्याधराधिपतितां सहि सप्तरात्रे लब्ध्वाप्यकुण्ठमतिरन्वभजद्भवन्तम्. சீதாராமன் சார். तस्मै मृणाल धवलेन सहस्रशीर्णा शीर्ष्णा रूपेण बद्धनुति सिद्धगणावृतेन प्रादुर्भवन्नचिरतो नुतिभिस्प्रसन्नो दत्त्वात्मतत्त्वमनुगृह्य तिरोदधात.
பாலா மேம். त्वद्भक्तमौलिरतसोऽपि च लक्षलक्षं वर्षाणि हर्षुलमना भुवनेषु कामं सङ्गापयन् गुणगणं तव सुन्दरीभिः सङ्गातिरेकरहितो ललितं चचार. பத்மாவதி மேடம். अद्यन्दसङ्गविलयाय भवत्प्रणुन्नो नूनं सप्रोव्यकैरिमाभ्यमहः समाजे निस्सङ्गसङ्गमङ्गकृतवल्लभमङ्गजारीं तं सङ्ग्रमं परिहसन्नु मयाभिसेवे. निस्सम्भ्रमस्त्व मयि चात् शापमोक्षो वृत्रासुरत्वमुपगम्य सुरेन्द्रयोगी भक्त्या स्म तत्त्वकथनैः समरे विचित्रं शत्रोरभिभ्रमपास्य गतः पदं ते. பவித்ரா மேம். त्वत्सेवनेन दिदिरिन्द्र वदोत्यदापि तान् प्रत्युतेन्द्र सुहृदो मरुतोऽपि लेपे दुष्टाशयेऽपि सुपदैव भवन्निषेवा तत्तादृशत्वमवमां भवनालयेश. Narayana, Akhila Guru Bhagavan Namaste. So next we are going to Prahlada, 24th chapter. அதில் நான் போன கிளாஸில் வந்து I did 5 shlokas from the 24th தசகம். The first தசகம், first ஸ்லோகா யார் ஹிரண்ய கஷிபுங்கிறவர் வந்து தன்னுடைய பிரதர் ஹிரண்யாக்ஷனை விஷ்ணு கொன்னுட்டார்னா அவரை பழி வாங்கணும்னுட்டு சபதம் எடுத்துக்கிறார். ரெண்டாவது அந்த சபதத்தை நிறைவேற்றணுங்கிறதுக்காக ரெண்டாவது ஸ்லோகத்தில் கடும் தவசெல்லாம் பண்ணுறார். பிரம்மாவை நோக்கி பிரம்மாவே வந்துட்டு அவருக்கு வந்து வரம் கொடுக்கிறார். அடுத்தது மூணாவது வந்து அவர் வந்து வைகுண்டத்துக்கே போறாரு. எல்லா இடத்துக்கும் போய் விஷ்ணுவை கொல்லணும்னு போய் தேடுறார். பட் பகவான் வந்து திஸ் இஸ் நாட் த ரைட் டைம் இவர் முன்னாடி வரத்துக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய மனசுக்குள்ளேயே ஹிருதயத்துக்குள்ளேயே இருக்கார். அங்க அவருக்கு தெரியல, தேடின்னு இருக்கார். நாலாவதுல வந்து பிரகலாதன்னு அவருக்கு ஒரு பையன் பிறக்கிறான். அந்த பையன் வந்து கடவுளை மட்டுமே நினைக்கிறவரா இருக்கார். அவருடைய நாரதர்கிட்டேருந்து அவ அம்மாவோட வயிற்றுல இருக்கும்போதே அவர் வந்து விஷ்ணுவை பத்தி கேட்டு அவர் தான் எல்லாம் அப்படின்னு இருக்கிற குழந்தை. அடுத்தது இந்த அஞ்சாவதுல வந்து ஹிரண்யகசிபு வந்து என்ன இது நம்ம வந்து கடவுள்னாலே ஹாஸ்யம் பண்ணக்கூடியவா, நம்ம வீட்டு பையன் வந்து இப்படி கடவுளை பத்தி எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனை வந்து குருக்கள் கிட்ட விட்டு நீ இந்த மாதிரி எல்லாம் அவனுக்கு அதெல்லாம் தப்பு, நம்மளோட இது பேஸ் எல்லாம் சொல்லி கொடு. பட் அவர் வந்து எப்போதும் எத்தனை சொல்லி கொடுத்தாலும் அதெல்லாம் ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டு கடவுள் ஹரி அப்படின்னுட்டு விஷ்ணுவை தான் கூப்பிட்டு இருக்கார். ஓகே, திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் 5. ஜஸ்ட் ரீகேப். சிக்ஸ்த் ஒன். அதீதேஷு ஸ்ரேஷ்டம் கிமிதி பரிபிருஷ்டே ததனயே பவத்பக்திம் வர்யாமபிகததி பர்யாகுலத்ருதிஹ குருப்யோ ரோஷித்வா சஹஜமதி ரஸ்யேத்யபிதன் வதோபாயானஸ்மின் வியதனுத பவத் பாதசரணே. இப்போ ஹிரண்யகசிபு வந்து கேட்குறார், அவர் பையனை வந்து படிக்க விட்டுருக்காருல்ல, அப்போ அவர் வந்து கேட்குறார், அதீதேஷு, அதீத்தனா படித்தது, அதீதேஷு அமங் வாட் யூ ஹவ் ஸ்டடிட், நீ எதெல்லாம் படிச்சையோ அதற்குள் சிரேஷ்டம் கிம், எது மிகவும் உயர்ந்தது சொல்லு. இதி பரிபிருஷ்டே, இப்போ கேள்வி கேட்கப்படும் பொழுது தனையே அவரோட பையன்கிட்ட கேட்கும்போது
பவத் பக்திம் வரியாம் அபிகததி பரியா குலதிருதிஹி. என்ன பண்ணானா, இவன் வந்து பையனை கூப்பிட்டு, இவ்வளவு நாள படிச்சுட்டு இருக்கியே, அவருக்கு யாரு டீச்சர்ஸ்? சுக்கராச்சாரியாரோட 2 பையன், சண்டன் அமர்கன், அந்த 2 பேரு. அவதான் டீச்சர்ஸ் பிரகலாதனுக்கு. அவ எல்லாம் சொல்லி கொடுக்கறா. சரி, நிறைய நாள் படிச்சாச்சே, உனக்கு படிச்சதுலயே எது பெஸ்ட், வாட் இஸ் த பெஸ்ட், நீ என்னென்ன ரொம்ப சிறந்ததுன்னு நினைக்கிற அப்படின்னா, உடனே அந்த பையன் கிட்ட கேட்கும்போது, இந்த தனையே பையன்கிட்ட கேட்கும்போது, பவத் பக்திம் வரியாம் அபிகததி. ஓ சொல்றாங்க, எது உன்னுடைய பக்தி? உன்னுடைய பக்தினா யாரோட பக்தி? விஷ்ணு குருவாயூரப்பனோட பக்தி. யார் சொல்றா? அத பட்டத்திரி சொல்றாரு. இந்த அவ அப்பா வந்து கேட்கும் பொழுது இந்த பிரகலாதன் வந்து, உன்னுடைய பக்தி தான் எல்லாத்தோட சிறந்தது, உன்கிட்ட இருக்கிற பக்தி, உன்னிடம் கொண்ட பக்தி தான் சிறந்தது அப்படின்னு சொல்லு. அத்த ச பர்யாகுல திருதிஹி குருப்யோக ரோஷித்வா சகஜமதி அஸ்ய சகஜமதிஹி இதி அபிவிதன் பவத் பாதசரணே அஸ்மின் வியதனுத வதோபாயான். இப்போ என்ன சொல்ற? அப்போ அவரு கோவம் வந்துடுறது ஹிரண்யகசிபுக்கு. என்ன இவ்வளவு நாளா நான் உங்கள்ட்ட எல்லாம் கொண்டு விட்டுட்டேன், நீங்க என்ன கத்து கொடுத்தீங்க? என் பையன் திரும்ப திரும்ப மகாவிஷ்ணு தான் எல்லாங்கிறான். he got angry. அப்போ அஸ்ய சகஜமித்தை மதி இதி அபிவிதன். அப்ப அவன் புரிஞ்சுட்டான். ஓகே, அப்ப அவன் பிளான் பண்ணிட்டான். வியத்தனுத்தனா பிளானிங், பிளான் பண்ணிட்டான். என்னது, இப்ப இவனோட நேச்சுரலாவே இவனுக்கு அந்த இன்ஸ்டிங்க்ட் தான் இருக்கு. என்னதான் டீச்சர் சொல்லி கொடுத்தாலும், நான் சொன்னாலும், என்ன சொன்னாலும் இவனுக்கு ஒண்ணுமே மண்டையில ஏறல. ஹி வாண்ட்ஸ் ஒன்லி உன்னுடைய பாதங்கள் தான் குருவாயூரப்பா சரணம்ங்கிறான். நீ உன்னோடு மேல இருக்கிற பக்தி தான் உலகத்திலேயே சிறந்ததுன்னு சொல்றான். சோ இப்படிப்பட்டலாம் அவன் சொல்றான். புரிஞ்சுட்டான் ஹிரண்யகசிபு. இவன் பவத் பாத சரணே அஸ்மின் வதோபாயன் வியனுமுத்த. இப்ப புரிஞ்சுட்டு, பவத் பாத சரணே அஸ்மின், இவன் உன்னுடைய பாதங்களிலேயே இவன் தஞ்சம் அடைஞ்சிருக்கான். அதனால இவனை வதோபாயன், வதம் செய்யறதுக்கு உபாயங்கள் எல்லாம் பார்க்கணும் அப்படின்னு பிளான் பண்ணிட்டான். ஓகே, 6th தசகத்துல பிளான் பண்ணிட்டான். இப்ப அடுத்து 7th அவன் எப்படியெல்லாம் கொன்னாங்கிறத சொல்ல போறான். அதனால முதல்ல அவர் என்ன சொல்றார்? சசூலை ரவித்தஹ. ஓகே, சசூலை ரவித்தஹ சுபஹு. இத மாத்திட்டு ராகத்தை. அதீதேஷு சிரேஷ்டம். ஓகே, சசூலை ரவித்தஹ சுபஹுமதிதோ திக்கஜகணைஹி அஹாசம் பைர்தஷ்டோ प्यनशन गराहार विदुतः गिरीन्द्रावक्षिप्तो प्यहः परमात्मन्नै विभो त्वयि न्यस्तात्मत्वात् किमपि न निपीडामभजत. எடுத்த உடனே பட்டத்திரி சொல்ற, ஐயே விபோ பரமாத்மன் அப்படிங்க. பரமாத்மன் 3வது லைன்ல இருக்கு. பரமாத்மன் ஐ விபோ சம்போதனா. எடுத்த உடனே கடவுளே, எல்லா இடங்களிலும் நிரம்பி இருக்கும் பகவானே அப்படின்னு கூப்பிடுறாரு பாருங்க. ஓகே, சக சுபஹு. சுபஹுனா என்ன? மெனி டைம்ஸ், நிறைய தடவை. ஓகே, சூலைஹி ஆவித்தஹ. அவரை சூலத்தால நிறைய தடவை அப்படியே குத்துறானாம். அவர் பிளான் பண்ணிட்டார், எப்படியெல்லாம் இவனை கொல்லணும்னு முடிவு பண்ணிட்டார். ஒரு அப்பாவாக இருந்தாலும் அவனுக்கு அவ்வளவு கர்வம். ஒரு அசுரனா
அகம்பாவம் அந்த விஷ்ணுவோட பேரை நமக்குள்ள சொல்றான்னுட்டு இவன் வேற எந்த வழிக்கும் வரமாட்டான், இவனை கொன்னுதான் ஆகணும், வேற வழி கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி சூளைகி ஆவித்தக சுபகு மெனி டைம்ஸ் ஆட்கள் எல்லாம் கூப்பிட்டாலாம். பாகவதத்துல சொல்றா, அந்த 5 வயசு குழந்தை எல்லாரையும் சுத்தி நிக்கிறவாளை பார்த்தோன்னு அது பயப்படவே இல்லையா. எல்லாரும் அந்த நம்ம ஜென்ரலி நம்ம இமேஜின் பண்ணுவா, வந்து சின்ன குழந்தையா இருக்கும் பொழுது திருடன்னாலே என்னமோ கருப்பா இருப்பான் அப்படின்லாம் நினைச்சுப்போம். பட் தட் இஸ் நாட் ட்ரூ. அது மாதிரி இங்கேயும் அந்த குழந்தை வந்து பாக்குறதான் தன்னை சுத்தி கலர்டு, பாகவதத்துல சொல்றான் பச்சை கலர்ல, சிவப்பு கலர்ல, கருப்பு கலர்ல அப்படிலாம் ஃபேஸஸ் இருக்கான் அவளெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது. ஆனா அந்த குழந்தை பயப்படவே இல்லையா. அவள்லாம் சேர்ந்து சேர்ந்து குத்துறாளாம் அந்த குழந்தைய. அந்த 5 வயசு குழந்தைய குத்தும் பொழுது கூட அந்த குழந்தை பயப்படவே இல்லையா. ஏன்னா அந்த குழந்தை வந்து இஸ் ஒன்லி டேக்கிங் நாராயணாஸ் நேம், ஒன்லி டிவோஷன் டு காட். என்ன வேணாலும் நடக்கட்டும், என் கூட கடவுள் இருக்கார், அவ்வளவுதான். ஓகே. மதிதக திக்கஜ கணைகி அப்படின்னா அவனை வந்து மதித்தக அவனை வந்து மிதிக்கிறான்லாம், போட்டு மிதிக்கிறான். எதால? திக்கஜ கணைகி, கஜ கணைகி, குரூப் ஆஃப் எலிஃபென்ட்ஸ், ஹர்ட் ஆஃப் எலிஃபென்ட்ஸ் நம்ம சொல்லுவோம்ல இங்கிலீஷ்ல, அந்த மாதிரி யானை கூட்டங்களால மிதிக்கிறான் பாருங்க. முதல்ல சூலத்தால குத்துறா, அடுத்தது யானை கூட்டங்களை வச்சு மிதிக்கிறா. ஓகே. அடுத்தது மகா சர்ப்பைகி தஷ்டக, இப்போ மகா பெரிய பெரிய பாம்புகள் எல்லாம் வச்சு தஷ்டக கடிக்க வைக்கிறான். பிட்டன், he is bitten by big snakes, huge snakes, எல்லாரையும் வச்சு கடிக்க வைக்கிறான். அடுத்தது பாருங்க, அனஷன கராஹார விதுதக, அனஷன. ஓகே. நஷன், அஷன் நம்ம சொல்லுவோம், அஷ்னாத்தி சொல்லுவோம். அஷ்னாத்தின்னா சாப்பிடாது. அப்போ அஷ்னாத்தின்னா அனஷ்னாத்தி. ஓகே. சோ அனஷன சாப்பாடே கொடுக்காம அவனை பட்னி போடுறான். லெட் ஹிம் ஸ்டார்வ் டு டெத், பட்னியா கடந்து சாவட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ அடுத்தது அது ஒண்ணும் செய்யறா. அடுத்தது கராஹார, கரன பாய்சன், பாய்சனை ஆகாரமா கொடுக்குறாளாம். ஒண்ணு பட்னி போடுறாளாம், இல்லை ஆகாரத்துல விஷத்தை கொடுக்குறாளாம். அப்படி வந்து ஹௌஇசி விதுத்தகனா கொடுமைப்படுத்தப்படுறான், டார்மெண்டட், டார்ச்சர்ட் அப்படின்லாம் நம்ம சொல்லுவோம்ல, அதெல்லாம் பண்றா. என்னெல்லாம்? சூழத்தால குத்துறா, யானையை வச்சு முதிக்க விடுறா, அப்புறம் பாம்பால கடிக்க விடுறா, அப்புறமா வந்து சாப்பாடு கொடுக்காம பட்னி போடுறா, 5வது விஷத்தை கொடுத்து சாப்பிடுறது. See, all this கிரீந்திர விக்ஷிப்தக, கிரீந்திரன பெரிய மலை, மலைகளுக்கெல்லாம் மலை. அந்த கிரீந்திர அங்கேருந்து ஹையா இருக்கிற மலைகள்ல இருந்து தூக்கி போடுறான். அடுத்த பனிஷ்மெண்ட் தூக்கி போடுறான். துவயி அச்சா ஞஸ்தாத்மவாத் மத்வாத் கிமபி ந நிபீடாம் அபஜத. துவயி ஞஸ்தாத்மத்வாத், அப்படியே தன்னைத்தானே உன்கிட்டயே, துவயி உனக்குள்ளேயே அவன் சரண்டர் பண்ணிட்டானே, தன்னைத்தானே உன்னிடமே அவன் ஒப்படைச்சிட்டானே குருவாயிருப்பா. அதனால என்ன ஆயிடுது? நிபீடாம் கிமபி ந அபஜத. அஹஹ அஹஹங்கிற கிரீந்திராட்சி சுத்தோ அப்படி அஹஹ அஹஹ அப்படின்னா வாட் அ கிரேட் மிரக்கல் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா. என்ன அதிசயம், இவ்வளவும் செய்யறாளே. ஆனா என்ன ஆகுது? அவன் உன்கிட்டே சரண்டர் ஆனதுனால, நீதான் எல்லாம் அப்படின்னு இருக்கிறதுனால அவனுக்கு எந்த இதுவுமே இல்லை. அவனுக்கு எதுவுமே அவனுக்கு கிமப்பி ந அபஜத, நத்திங் ஹேப்பன் டு ஹிம். நிபீடா, எந்த சஃபரிங்கும் எந்த விதமான கொடுமையும் அவனை தாக்கவே இல்லை.
ஏன்னா அவன் உன்னையே நினைச்சிருக்கான். ஓகே, 8th one. See, it started raining very heavily. ततः शङ्काविष्टः स पुनरति दुष्टोऽस्य जनकः गुरुक्त्या तद्गेहे किल वरुणपाशैः तमरुणत् गुरोश्चासन्निध्ये स पुनरनुगान् दैत्यतनयान् भवद्भक्तेस्तत्त्वं परममपि विज्ञानमशिषत्. शङ्काविष्टः ततः then शङ्काविष्टः இப்போ அதிதுஷ்டः சக அஸ்ய ஜனகः. அவனுடைய அப்பா யாரு? ஹிரண்யகசிபு. அவன் தத்தக தென் என்ன எடுத்து அவன் பயந்துட்டான். சங்காவிஷ்டக, உனக்கு பயம். ஆவிஷ்டக இஸ் filled with fear. பயத்தால அவனுக்கு பயம் ஆட்கொண்டுடுத்து. என்னடா இது, நம்ம இவ்வளவுலாம் கொடுமைப்படுத்தணும், இவன் அப்படியே இருக்கான், ஒண்ணுமே ஆகலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு பயங்கரமா பயம் வந்துடுத்தான். புனக குருக்தியா தத் கேஹே கில வருண பாஷை ஸ்தம் அருணத்து. சரி, அப்ப டீச்சர்கிட்ட போறான், கேக்குறான். டீச்சர் அட்வைஸ் பண்ற. அவ குரு என்ன சொன்னா? உக்தியா, அவ குருவோட அட்வைஸ் படி தத் கேஹே, எந்த கேஹே? டீச்சரோட வீட்டிலேயே வருண பாஷைகி தம் அருணத் கில. அவன் அவன் பிள்ளைய அப்படியே கட்டி போட்டு விடுறான். டீச்சர் சொல்றா, ஒண்ணும் பண்ணாது, திரும்ப திரும்ப இவன் நாராயணன் பேரை தான் சொல்லிட்டு இருக்கான், இவனுக்கு என்னவும் ஆகல, பேசாம என்னோட வீட்டுல கட்டி போட்டுரு. ஸோ அந்த டீச்சர் சொன்ன அட்வைஸ் வச்சு அவன் பண்ணிடுறான், கட்டி போட்டு விடு. குரோஷ், அதாவது குரோஹோ ஆசன்னித்யே. ஓகே, சக. அப்போ இந்த இடத்துல சக ச அப்படின்னு வரும். குரோஹோ ஆசன்னித்யே சக ச. அவனும் என்னது சாதாரண ஆள் இல்ல, பிரகலாதனும். குரோஹோ அசன்னித்யே, சாநித்தியம்னா பக்கத்துல இருக்கிறது, சந்நித்தியம். ஆசன்னித்யேன பக்கத்துல இல்லாத போது புனர் அணுகான் தைத்திய தனையான். அப்ப என்னாச்சு? அவன் கூட யாரு இருக்கா? இவன் யாரு இவனுக்கு குரு? அசுரர்களோட குரு தானே. சோ அந்த குருவோட பையங்கள்லாம் இருப்பாளே, அவன் கூட அந்த குருவோட வீட்டுல தானே கட்டி போட்டிருக்க. சோ பையங்கள்லாம் படிக்க வந்திருப்பாளே, அந்த பையங்களெல்லாம் இவன் சேர்த்துக்கிறான். அவன் எல்லாரையும் சேர்த்துண்டு அப்ப யாரெல்லாம் அவன் கூட இருக்காளோ, பவத் பக்த தத்துவம், அதாவது உன்னுடைய பக்தேகே தத்துவம், உன்னுடைய பக்தியோட தத்துவம் என்ன? நே உண்மையாவே உன்கிட்ட குருவாயிரப்பா பக்தி செலுத்தினா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பரமம் விஞ்ஞானம் அப்பி. விஞ்ஞானம்னா நாலேஜ், ஞானம்னாலே நாலேஜ் தான் விஞ்ஞானம். சோ பரமம்னா எல்லாவற்றுக்கும் மேலான, சுப்ரீம் சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி அதிசய அப்படின்னுட்டு. அந்த மாதிரி பரமம், எல்லாத்துக்கும் மேல இருக்கிற நாலேஜ். நீ கடவுள் மேல பக்தி எப்படி இருக்கணும், அது எல்லா நாலேஜும் உனக்கு எப்படி கிடைக்கும், இதெல்லாத்தையும் என்ன பண்றாராம் அசிஷத், அவர் சொல்லி கொடுக்கிறார். சோ அவ அப்பா என்ன பண்ணினார்? இவன் ஒன்னுத்துக்குமே மசியல, சாகவும் இல்லை, பயந்து போய் டீச்சர்ஸ் எல்லாம் கேட்டு, சரி பரவாயில்ல நீங்க எங்க ஆத்துலயே அவனை கட்டி போடுங்க அப்படின்னா அவரோட ஆத்துலயே அவ கட்டி போடுறான். கட்டி போட்டுட்டு அந்த கட்டி போட்டுட்டு அந்த டீச்சர்லாம் எங்கேயாவது வெளியில போகும்போது அங்க இருக்கிற பையங்களை எல்லாம் சேர்த்துண்டு உன்னுடைய பக்தியை குருவாயிருப்பா அந்த இடத்துல பரப்பறா. நீ எப்படிப்பட்டவன், உண்மையிலதான் எல்லாருக்கும் பக்தி இருக்கணும், அப்படிதான், நீதான் உள்ளத்திலேயே சிரேஷ்டமானவன்,
ஓகே, அப்படின்னு பரமம் என்ன சொல்றாரு, அதுக்கு வேர்டு பரம விஞ்ஞானம். அதான் இப்போ உன்னுடைய நாலேஜ் தான் எல்லாத்த விட சிறந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவளுக்கெல்லாம் சொல்லி கொடுக்க. ஓகே, சொல்லுமா இது நடந்தது இல்லைம்மா 10 நிமிஷம் செய்யும். பிதா பிதா சுண்வன் பால பிரகரமகிலம் த்வத் ஸ்துதி பரம் ருஷாந்த பிரௌஹைனம் குலஹதக கஸ்தே பலமிதி பலம் மே வைகுண்டஸ்தவ ச ஜகதாம் சாபி ச பலம் சயேவ த்ரைலோக்யம் சகலமிதி தீரோ யம கதீத். பிதா பால பிரகரம் அகிலம் ஸ்ருண்வன் த்வத் ஸ்துதி. ஓகே, இப்போ அவ அப்பா கேள்விப்படுறார். என்ன கேள்விப்படுறார்? பால பிரகரம் அகிலம் அப்படின்னா எல்லா குரூப், அந்த பிரகரம்னா குரூப், அந்த குரூப் அந்த பையங்கள்லாம் இருக்கா இல்லையா, இப்போ அந்த அசுர குருவோட பையங்கள்லாம் இருக்காங்களே, அவாக்கிட்டே இருந்தெல்லாம் கேள்விப்படுறான். என்ன கேள்றான்? த்வத் ஸ்துதி பரம் ஸ்ருண்வன் ருஷாந்தக. அப்போ அவர் பயங்கர இதெல்லாம் கேள்விப்படுறான். அந்த குழந்தைகள்கிட்ட எல்லாம் எல்லார்கிட்டையும் பக்தியை பரப்பியிருக்கான்னு எல்லாம் கேள்விப்பட்டோன்னே அவ அப்பா த்வத் ஸ்துதி பரம். ஓகே, ஏன்னா அவ உண்மையிலதான் ஸ்துதி பண்ணணும்னு நினைக்கிறா, உன்னைதான் பாடணும் அப்படி எல்லாம் நினைக்கிறான் அவ. அதெல்லாம் அந்த பையங்கள்டேந்தும் அவர் கேள்விப்பட்ட உடனே ருஷாந்தக அப்படின்னா அந்தக ஆயிடுறாராம். கோபத்தினால அவர் ருஷா கோபம், அந்தகி நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, பிளைண்டட் பை ஆங்கர் அப்படின்னு இங்கிலீஷ்ல. அவன் கோபம் அவன் கண்ணை மறைத்தது அப்படின்னு சொல்லுவான் தமிழ்ல. அந்த மாதிரி அவனுக்கு என்ன செய்யணும்னே தெரியும், அவ்வளவு கோபம் வந்துடுத்தான். குலூஹதக கஹதே பலம் இதி ஏனம் பிராக. கேக்குறான் குலஹதக கஹ தே பலம். குலஹத, நீ இந்த குலத்துக்கே நீ நம்ம சொல்லுவா இல்லையா, குலத்துக்கே நீ ஒரு இழிவா வந்திருக்கியே, நீ ஒரு எதிரியா ஆயிட்டியே இந்த குலத்துக்கே, உன்கிட்டயே நான் கேக்குறேன். கஹ தே பலம், உன்னுடைய பலம் யாரு? நீ இப்படியெல்லாம் பேசுறது உனக்கு ஒரு பலம் இருந்தா தானே நீ பேச முடியும். உன்னை என்ன பண்ணினாலும் உனக்கு ஒண்ணுமே ஆகலையே, இதுக்கெல்லாம் உனக்கு ஒரு பலம் இருக்கணுமே. கஹ, யாரு உன்னுடைய பலம் அப்படின்னு கேக்குறான். தீரக அயம். ஓகே, தீரக அயம் மே பலம் வைகுண்டக. அதோட நிப்பாட்டல, தவச்ச ஜகதாஞ்ச பலம் சக. அவன் சொல்றான் அந்த தீரக, அவன் ரொம்ப பிரேவா இருந்தான். அந்த சின்ன பையனா இருந்தாலும் பிரேவா, ரொம்ப தைரியத்தோட அந்த புள்ள சொல்லிட்டான். மே பலம் வைகுண்டக, என்னுடைய பலம் யாரு? அந்த வைகுண்டபதி, அந்த விஷ்ணு தான் என்னுடைய பலம். அது என்னது? தவச்ச, உன்னுடைய பலமும் கூட, ஜகதாஞ்ச பலம் சக, என்னுடைய பலம் மட்டும் இல்லை அப்பா, உன்னோட பலமும் கூட அவர்தான், இந்த உலகத்துக்கே பலம் அவர்தான் அப்படின்னு அவர் சொல்றார். சகலம் திரைலோக்கியம் சக ஏவ, 3 உலகமே அவர் மட்டும்தான். ஏவன்டா, அவர் மட்டும்தான், இந்த 3 உலகமே அவர்தான். இதி அகதி, இப்படி சொல்ற. அப்பாவிட்ட, யாருடா உன் பலம்? நீ இவ்வளவு தைரியமா இருக்க, உன்னை என்ன பண்ணாலும் ஒண்ணுமே நடக்க மாட்டேங்குது, யாருதான் உனக்கு பலம் அப்படின்னு சொன்னானா, எனக்கு மட்டும் இல்ல உங்களுக்கும் இந்த உலகத்துக்கும் 3 உலகத்துக்கும்
அவர்தான் பலம், அவர்தான் மகாவிஷ்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரகலாதன் 9வது ஸ்லோகத்துல சொல்றார். 10வது ஸ்லோகம் வந்து இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா வந்து நரசிம்மர் வந்து இது பண்ணுவார். பட் நரசிம்மர் ஒரு அவதாரம் வந்து இஸ் இந்த நெக்ஸ்ட் சாப்டர் தான். பட் இது வந்து ஒரு ரொம்ப ஒரு பிரசித்தமான ஒரு லைன். அரே குவாசவ் குவாசவ் அப்படின்னு. ஓகே, குவாசவ் குவாசவ் குவா அசவ் குவா அசவ், அவன் எங்கே அவன் எங்கே அப்படின்னு. வேர் இஸ் ஹி வேர் இஸ் ஹி, அவனுக்கு இப்போ கோபம் வருது இல்லையா. ஓகே, அரே குவாசவ் 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 சகல ஜகதாத்மா ஹரிரிதி பிரபிந்தே ஸ்ம ஸ்தம்பம் சலித கரவாலோ திதி சுதஹ அத்தஃ பச்சாத் விஷ்ணோன நஹி வதிதுமீஷோஸ்மி சஹசா கிருபாத்மன் விஸ்வாத்மன் பவனபுரவாசின் மிருடயமாம். ஓகே, இப்ப எப்படி சொல்றான்? குவாசவ் குவா அசவு சகல ஜெகதாத்மா ஹரிதி. என்னது? யாரு? அரே அசவ் குவா. முதல் இதுல யாரு? வேர் இஸ் தட்? உன்னுடைய கடவுள் எங்க? நீ என்ன சொன்ன? சகல ஜெகதாத்மா ஹரிஹி. நீ ஹரிதான் எல்லாமே அப்படின்னு சொன்னையே, அவன் எங்க அவன் எங்க அப்படின்னு கேட்டுண்டு ஸ்தம்பம் சலித்த கரவாலக திதி சுத்தக. ஸ்தம்பம் சலித்த கரவாலக திதி சுத்தக. தித்தியோட புள்ள தானே இவன். தித்தியோட புள்ளை என்ன பண்ணா? ஸ்தம்பம் கலித்த. அவன் வந்து என்ன பண்றான்? அந்த இது ஒரு இந்த ஸ்தம்பம் இருக்கு இல்லையா, ஸ்தம்பம்னா ஒரு தூண். ஓகே, சகல ஜெகதாத்மா ஹரிஹீவ, அதாவது சலித்த கரவாலக. சலித்த கரவாலகனா அவனுடைய அந்த சலித்த கரவாலகனா அந்த இது, அதுக்கு என்ன தமிழ்ல என்ன சொல்றது, ஸ்வாடுன்னு சொல்லுவோம்ல இங்கிலீஷ்ல. அவனுடைய வாழ், அந்த போர்க்கத்திய, அந்த ராஜாவோட அது, அந்த ஸ்வாடை எடுத்துட்டு அவன் போறான். போயிட்டு என்ன சொல்றான்? ஸ்தம்பம் பிரபிந்தேஸ்ம. அவன் என்ன பண்றான்? ஸ்தம்பத்துல போய் ஒரு ஒரு அடி அடிக்கிறான். ஓகே, சலித்த கால பிரபிந்தேஸ்ம ஸ்தம்பம் சலித்த கலபாலக திதி சுத்தக. திதி சுத்தக தான் ஹிரண்யகசிபு. என்ன பண்றான்? தன்னுடைய வாள்னு சொல்லலாம்ல, கரெக்ட். அந்த வாள் எடுத்துட்டு அப்படியே எடுத்து தூக்கி சுத்திட்டு அந்த பில்லர்ல போய், அவருடைய தூண் எதுல அவ கட்டி போட்டிருக்காங்க அந்த தூணை போய், ஒரு தூணு போய் ஸ்தம்பம் பிரபிந்தே, அவன் வந்து அதை அடிக்கிறான். ஓகே, ஒரு பில்லர். இட்ஸ் நாட் தட் பேரி ஸ்டைல், இட்ஸ் அ பில்லர். ஹே விஷ்ணு, இதுலதான் அத்தக பச்சாத் விஷ்ணு நஹி வதித்தும் அஸ்மி சஹசா. ஓகே, வதித்தும் ஈஷஹ அஸ்மி. அப்புறம் வந்து பட்டத்திரிக்கு வந்து இதெல்லாம் வந்து ஹிரண்யகசிபு சொல்லிட்டான். உடனே அவர் என்ன சொல்றார்? ஹே விஷ்ணு அத்தக பஷ்சாத் சஹசா வதித்தும் நஹி ஈஷ அஸ்மி. பட்டத்திரியால சொல்ல முடியலையே, என்னால முடியல. ஏன்னா யூ ஷுட் see that பட்டத்திரியோட நாராயணியம்ல வந்து there is a very important thing that all of us should know. பட்டத்திரி வந்து ஒவ்வொரு தசகமும் எழுதும் பொழுது பகவான் வந்து தலையை ஆட்டினார்ங்கிறது ஒரு இது. ஏன்னா அவர் பகவானை பார்த்துட்டு எழுதல. குருவாயூர் போன வாழ்க்கெல்லாம் தெரியும், அந்த திண்ணை இருக்கு, அந்த திண்ணையில உட்கார்ந்துட்டு தான் எழுதுறார். இஸ் டோட்டலி பேரலைஸ்ட். அவரால் கை கால்லாம் மூவ் பண்ணி, அவரால் எழுந்து போய் கடவுளை பார்க்கறது அதெல்லாம் முடியாது.
ஸோ அதனால வந்து he could just அப்படியே இது பண்ணுறது. God will nod his head down. That is all. இப்போ நரசிம்மாவதாரம் வந்த உடனே அவரால என்ன வரம் வாங்கிட்டான். அவன் தேவர்கள் கொல்லக்கூடாது, கடவுள் கொல்லக்கூடாது, மனுஷன் கொல்லக்கூடாது, ஆயுதம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது, டேல கொல்லக்கூடாது, நைட்ல கொல்லக்கூடாது, இல்லையா? எதாலையும் நான் கொல்லப்படக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரம் வாங்கிண்டா. இப்ப குவாசோ யாரும் வரா. ஆனா பட்டத்திரியால அது இமேஜின் பண்ணறதுக்கு இஸ் டேக்கிங் டைம். இந்த இடத்துல பட்டத்திரி இஸ் டேக்கிங் டைம். அவர் வந்து அவரால வந்து என்ன சொல்றார்? சகசா வதித்தும் நஹி ஈஷா அஸ்மி. நான் என்னால உடனே சொல்ல முடியலையே குருவாயூரப்பா, என்னால முடியலையே குருவாயூரப்பா, விஷ்ணு பஷாத் என்ன நடந்ததுன்னு என்னால சொல்ல முடியலையே. ஹே கிருபாத்மன் விஸ்வாத்மன் பவனபுரவாசின் மாம் முருடைய. அதாவது அது பில்லர்ல வந்து அந்த டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக அந்த வாழை எடுத்து பண்ணும் பொழுதே என்ன ஆயிடுறது? ஹி வாண்ட்ஸ் டு டெல். குருவாயூரப்பன் வந்து அதுலேருந்து வரார். அவர் வந்து நரசிம்ம அவதாரமா வரார். ஆனா அந்த நரசிம்ம அவதாரம் வந்து டக்குனு கடவுளை வந்து அந்த அவதாரம் வந்து அவர் என்னால சொல்ல முடியலையே அப்படின்னு சொல்றார். ஏன் சொல்ல முடியலன்னா, he is not, I told you, he is not able to see and he is imagining. பட்டத்திரி இந்த இடத்துல வந்து he is imagining. அவர் இமேஜின் பண்றார். and there is a saying. எனக்கு எவ்வளவு தூரம் அது வந்து இது தெரியாது. நிறைய பேர் வந்து கதையில எல்லாம் கேட்டிருக்கலாம். பட் நான் படிச்ச வரைக்கும் அவர் சொன்னாராம், எனக்கு வந்து பகவானே நான் வந்து பார்க்கணுமே பகவானே அப்படின்னு. ஒண்ணு பகவான் ஒரு க்ஷணத்துக்கு பட்டத்திரி முன்னாடி நரசிம்மரா தோணினார். அவருக்கு தெரிஞ்சுதான் நரசிம்மர் வந்து. ஸோ ஹீஸ் அனேபிள். அவர் முதல்ல என்ன சொல்றாரு? ஐ எம் அனேபிள் டு சே. என்னால ஒண்ணுமே சொல்ல முடியலையே குருவாயிருப்பா, நான் கொஞ்சம் சகசா உடனே என்னால சொல்ல முடியல விஷ்ணு. என்ன வந்து என்னோட ஆஸ் யூஷுவல் அவர் கடைசி ஸ்லோகத்துல என்னுடைய வியாதிகளை எல்லாம் நீக்கி என்னை காப்பாற்றுன்னு சொல்லுவார் இல்லையா? அதோட இந்த சாப்டரை வந்து முடிச்சிருக்காங்க. ஆனா அந்த எப்படி அந்த வானமெல்லாம் பிளந்துண்டு வர்ற மாதிரி ஒரு சவுண்டு, ஏன்னா அதெல்லாம் பட்டத்திரிக்கு வந்து கேட்கறதான். பிகாஸ் காட் வாண்ட்ஸ் டு ஷோ ஹிம் தட் அவதாரம் எப்படி நடந்தது, அந்த மாதிரி எல்லாம் பகவான் வந்து எப்படியெல்லாம் வந்து வந்தார், அதெல்லாம் வந்து பட்டத்திரி வாண்ட்ஸ் டு சே. பட்டத்திரியால அதெல்லாம் உணர முடியறது. அவரால் உணர முடியறது. அந்த ரோரிங் ஆஃப் த சவுண்ட் ஆஃப் த லயன், ஸ்கைய பொழங்கண்டு வர்ற மாதிரி சவுண்டு எல்லாமே. அதாவது அந்த அண்டமே வந்து நடுங்கிட்டான். நம்ம அடுத்த சாப்டர்ல பார்க்க போறோம். அதெல்லாம் எல்லாமே வந்து இதுவரைக்கும் யாருமே வந்து அதை வந்து கேட்டது இல்லையா? அண்டமே நடுநடுங்கிட்டான். சத்தியலோகத்துல இருக்கிற பிரம்மாவே வந்து ஆடிட்டான். என்னது இது, திடீர்னு சவுண்ட் வருது, திடீர்னு சவுண்ட் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த குவாசவுங்கிறது it's a very important phrase that is said always when it is coming to Narasimha Avatar. So we will stop here today. Next Thursday anki we will see Narasimha Avatar. Actually நான் பிளான் பண்ணி 24 25 சேர்ந்து எடுத்துருக்கணும். நான் தப்பு பண்ணிட்டேன். நான் ஆஃப்டர் ரீடிங் ஒன்லி ஐ தாட் ஐ ஷுட் ஹவ் டன் ஒன் கிளாஸ் ஸ்பெஷலி இந்த 2 சாப்டரையும் சேர்த்து பண்ணியிருக்கணும். இட்ஸ் ஓகே, நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ ஜஸ்ட் ஸ்டாப் த ரெக்கார்டிங். நாராயண அகில குரு